नमस्कार बंधुगण मो ना सोनू घर ढेंकानाल बयस एबे 27 मु चाकरी करिनी बोली घरे बाहा करि नथिले गेहिबाकू मन बहुत हेले हातरे काम चलैबाकू पड़े कुहाଯାଏ जे भगवान जेतेबेले दियंती छपर फाड़िकी दियंती सेमिति किछि मो जीवन रे हेला जहा मु आजी एही कहानी रे लेखुछि एही गिहा गेही कहनीटी संपूर्ण सत तेणु धैर्य रखी पढ़ंतु घटनाटी आर वर्ष बालीजात्रा समय गाँरु मु आउ मो गोटे सांग बाहरिलु बाइक नेइकी बुलिबाकू टोका माने टोकी देखिबाकू बुलिबा कथा सीना नहिले किणाकिणी रे आमर किछि मतलब नाही संध्या पाखापाखि 7टा बेले मते आम गाँ मानस भाईଙ୍କ फोन आसिला से जानिथिले जे आज मु बुली आसीची यात्रा आउ से कहिले जल्दी बालीजात्रा पड़िया पार्किरे आसी तांकू देखा करिबाकू पार्किरे पहुंचिला परे मानस आरे सोनू मु आउ तो भाउज बुली आसीथिलु एबे हेले टिके असुविधा हेई जाईछि घरे मा देह सांघातिक जे ताकू बड़ मेडिकल नेकी आसीछंती आउ मते एबे जिबाकू पड़िबो मु ठीक अछि भाई हेले मु कोन करि परिबी मानस कथा कोन की एते भिडरे एबे कार बाहर करिबाकू बहुत समय लागि जिवो मु आउ अपेक्षा करि परिबी नाही आउ तो भाउज आउ मो मा भितरे पड़ेनी तेणु सीए भी मो सांगरे जीवनी तू गोटे काम कर तो सांगर काहार गोटे बाइक दे नहिले मु ऑटोरे जाउछि हेरी सुने भीड़ कमिले तो भाउज को काररे नेइकी गाँ को पळाइबु मो सांगर बाइक ठीक हेई पारिलानी सेथिपाई भाई जल्दी हेबो बोली ऑटोरे पळेइले मोर इच्छा नथिले भी बाध्य हेई तांको कथा रखिबाकू पड़िला भाउज मो पाखे ठिया हेइथांती तांकर भी विशेष असुविधा नथिला कारण से मो सह मिसिछंती आगरु सेपटे भाई भिड़ बाहरु ऑटो नहीं चलीगले भाउज आउ मु टिके खुशी गप कलु आउ बुलाबुली कलु सेइठो किछि समय परे मो सांग माने मध्य बुलाबुली करिकी बाइक नहीं चलीगले राति 9टा पाखापाखि हेबारु भिड़ कमिबा परे भाउज आउ मु आउ तो भाउज आउ मो मा भितरे पड़ेनी तेणु सीए भी मो सांगरे जीवनी तू गोटे काम कर तो सांगर काहार गोटे बाइक दे नहिले मु ऑटोरे जाउछि हेरी सुने भीड़ कमिले तो भाउज को काररे नेइकी गाँ को पळाइबु मो सांगर बाइक ठीक हेई पारिलानी सेथिपाई भाई जल्दी हेबो बोली ऑटोरे पळेइले मोर इच्छा नथिले भी बाध्य हेई तांको कथा रखिबाकू पड़िला भाउज मो पाखे ठिया हेइथांती तांकर भी विशेष असुविधा नथिला कारण से मो सह मिसिछंती आगरु सेपटे भाई भिड़ बाहरु ऑटो नहीं चलीगले कार नहीं बाहरिलु गाँ को भाउजंको विषय रे कहिदिए देखिबाकू अधिक सुंदरी नुहे किंतु मोटा हेइथिबारु दूध आउ गांडी बड़ बड़ देखा जाए हेले भाउज 2 घंटा भितरे मो सह विशेष कथाबार्ता हो नथिबारु मु आशा छाड़ी देइथिली जे किछि हेई परिबो राति पाखापाखि 11टा सुनसान रास्तारे गाड़ी माड़ी चली थाए रास्तारे हठात धीरे धीरे ही गाड़ी बंद हेइगलार आउ जेते स्टार्ट मारिले भी गाड़ी स्टार्ट नेलानी भाउज कॉल कले भाई को आउ सबु बुझे कहिले भाई सुन जहा हेला मु गोटे मेकानिक को धरी आसुची से जाए तमे दी जण गाड़ी भितरे रुह आउ किछि विकल्प नथिला अंधकार शीतुआ राति को निछाटिया जगह भाउज आउ मु दुहे डरिकी थिलु 2 जण चेष्टा करी धक्का मारी गाड़ी को टिके रोड रु दूर को नहीं गलु जेमिति हठात को चोर की डकायतंक नजर पड़िबनी गाड़ी को पार्क करी 2 जण गाड़ी भितरे जाई बसिलु भाउज बुझिल सोनू मो भाग्य खराब आउ थरे भी सेमिति गाड़ी बंद हेइथिला तम भाईଙ୍କ संगे आज तम संगे हेला मु नाई मो भाउज किछि व्यस्त हुबनी भाई आसी जिबे भाउज आरे बाबा बुली बुली गोड़ बिंधिलानी घरे पहुंची सोरिष तेल लगेई मालिश करी सोई पड़िथांती हेले दैव जोग देख मु आरे भाउज एतिकी कथा दियो मु घसी देबी भाउज आरे ना थाउ घर को गले तम भाई घसी देबे मु भाउज एमिति भी बहुत समय बसिले बोर लागिबो फोन चलेइले चार्ज सरी जिवो चाल तमे मो गोड़ घसी दियो मु तमर घसी देबी कथाटा भाउजंको मन को पाइला एबे आमे दुहे पछ सीट रे दी डोर को आउजी हेई बसिलु गाड़ी भीतर लाइट बंद रखिथिलु भाउज तांको लुगा टेकी गोड़ मो उपरे लदी देले ओह की सप्त मास एते समय परे मो मन टिके दोहली गला मने मने भाबिली गोड़ जदी एमिति देह कण न हेइथिबो भाउज आरे कण करूछ तम गोड़ दियो मु भाउज मु जीन्स पिंधिची खोलिबाकू पड़िबो सेथिपाई लाज लागुची भाउज आरे बाबा लाइट बंद अछि मु किछि देखिबिनी दियो जल्दी मो मनरे एबे लड्डू फुटिला
एबे मते लागुथिला चेष्टा कले बहुत किछि हेइपारे। भाईଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକିନାକୁ ପେଲିବାକୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ କିଛି ନ ଭାବି ମୁଁ ସିଧା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଗୋଟେ ଗୋଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲି। ଏବେ ସେ ମୋର ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଭାଉଜ ସୋନୁ ତମର ପରା ବାହାଘର ବୟସ ହେଲାଣି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଏତେ ଲାଜ କରୁଛ, କାଲି ଚଢି କେମିତି ଖୋଲି କହି ହସିଦେଲେ। ମୁଁ ନା ଭାଉଜ, କଥା ହେଲା ଆଜି ଯାଏ କେହି ଖପ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲାଜଟା ଯାଇନି। ଭାଉଜ ଆରେ ଲାଜ କରନି, ଏବେ ବୟସ ହେଲାଣି, ବାହା ନହେଲେ କଣ ହେଲା, ଆମ ଗାଁରେ କଣ ଝିଅ କି ଭାଉଜ ଅଭାବ। ମୁଁ ନାମ ଭାଉଜ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପଇସା ଖାଇ ମେନ୍ ଜିନିଷ କେହି ଦେବେନି। ଭାଉଜ କଣ ମେନ୍ ଜିନିଷ କହିଲି ମୁଁ, ତମେ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି କୁହନି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଏକାଠି ରହିଲେ ଯାହା କରନ୍ତି। ଭାଉଜ କାଇଁ, ଆମେ ତ ପୁଅ ଝିଅ ଏକାଠି ଅଛେ, କିଛି ତ କରିନେ। ଭାଇମାନେ ଏ ସବୁ ଆଇସିନିଆ କଥା ହେଇ ହେଇ ମୁଁ ଆଉ ଭାଉଜ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଖାଲି ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କିଏ ଆଉ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସତ କଥା ହେଲା ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ କହି ପରିଲା ସିଏ ଟୋକି ଖାଇଲା, ଯିଏ ନ କହିପାରେ ସିଏ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗାଳି ଦିଏ। ଏବେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଏଥର ମୁଁ ଗୋଡରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିରେ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଭାଉଜ ସବୁ ଜାଣି ପାରୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଟାଣୁଆ ଭୁଣ୍ଡି କହୁଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ହେଲାଣି, ଏବେ ମତେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଭାଉଜ, ସତ କଥା ହେଲା ତମ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ବେଳଠୁ ମୋତେ ମନ ଭିତରେ ପୁରା ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ତମେ ମୋ ଗହ। ଭାଉଜ ଆରେ ପାଗଳ, ମନ ଭିତରେ ନା ଚଢି ଭିତରେ ମୋ ମୁହଁ ଲାଲ ପଡିଗଲା। ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଦେଇ ମୁଁ କେଜାଣି ତମେ ଦେଖୁନ୍। ଏଥର ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଆଣି ସିଧା ମୋ ଚଦି ଉପରେ ବୁଲାଇଲେ। ମୋ ବାନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା ଯେ ଅସମ୍ଭାଳ। ସେପଟେ ମୋ ଗୋଡ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦଳୁଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ମୋ ବାଣ୍ଡ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ଭାଉଜ କଣ ଖାଲି ଚିପିବ ଗୋଡରେ ନା କିଛି ହବ ଆଗକୁ। ଭଲ ହତିଆର ପାଇକି ବି ଏତେ ଡେରି କରୁଛ। ଛି ଛି, ଏଥର ମୋତେ ଫୁଲ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଗଲା। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ନାରୀଠୁ ସେକ୍ସର ସମ୍ମତି ମିଳିବାର ମଜା ଅଭୁଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଢି ଆସିଲି ଆଉ ସିଧା ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଓଠ ଲଗେଇ ଦେଇ ଚୁଷି ଚାଲିଲି। ତାଙ୍କ ଲିପଷ୍ଟିକର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ନିଆରା ଥିଲା। ଭାଉଜ କିସ୍ କରୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚଢି ଉପରୁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଉସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କୁଳିଆ ହାତ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦଉଥିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଲକୁ ଚୁମା ଦବାରେ ଲାଗିଲି। ତାଙ୍କ ମେକଅପ ମୋ ଜିଘରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେବେ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ମୁଁ କାନ ପାଖକୁ ଗଲି, ଭାଉଜ ପୁରା ଶିହରି ଉଠିଲେ ଆଉ ମତେ ଜୋରରେ ଦି ହାତରେ ଜାବୁଡି ଧରିଲେ। ମୋ ଛାତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାତି ଖସି ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଭାଉଜ ରହିଗଲେ ଆଉ ମତେ କହିଲେ, ଭାଉଜ ସୋନୁ ଦେଖ ମୁଁ ପୁରା ହଟ ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। ତମ ଭାଇ ଆସିଯିବେ କୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ, ଜଲଦି ପୁରେଇ ଦିଏ ପ୍ଲିଜ, ନହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ମୋର ଆଉ ଚୁମା ଦବାକୁ ମନ ଥିଲେ ବି ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ଠିକ ଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଚଡି ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଚଡି ଆଉ ବ୍ରା ବାହାର କରିଦେଲି। କାରଣ ଗେହିଲା ବେଳେ ଦୁଧ ଧରିକି ଗେହିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଏଥର ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ବାହାର କରି ଭାଉଜଙ୍କ ପେଟ ପାଖେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। କାରଣ ମତେ ପୁରେଇବା ଠିକରେ ଜଣା ନଥିଲା। କି ଗାତ ଏ ଅନ୍ଧାରରେ ମିଳିବା ବି କଷ୍ଟ। ଭାଉଜ ବୋଧେ ମୋ ଅସୁବିଧା ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ସିଧା ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଟିପକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ବିଆ ମୁହଁରେ ରଖିଲେ। ଭାଉଜ ଶୁଣ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ପୁରା ଡରନି, ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଛୁଇଁଲା ପରଠୁ ମୋତେ ବି ସତରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଲାନି। କଣ୍ଡୋମ ନଥିଲେ ବି ଖାଲି ବାଣ୍ଡକୁ ସେ ଓଦା ବିଆରେ ସଟ କରିକି ଗଳେଇ ଦେଲି। ଭିତରେ କି ଗରମ। ଓ ମାଇ ଗଡ, ଭାଉଜଙ୍କ ଗୋଡ ଦିଟା ମୋ ହାତରେ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଲା ପରେ ତାର ଫିଲ୍ ନେଉଥିଲି। ହେଲେ ଭାଉଜ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇ କହିଲେ, ଭାଉଜ ଆରେ ଜଳଦି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମାର। ମୋର ଭିତର କଣ ହେଲାଣି ବୁଝିପାରୁନ କି? ମୁଁ ଏଥର ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମାରି ଚାଲିଲି। ନା କିଛି ଦେଖା ଯାଉଥାଏ। ଦୁଧକୁ ହାତରେ ଦଳୁଥିଲି ଆଉ ବିଆ ବାଣ୍ଡର ମିଳନର ପଚ ପଚ ଶବ୍ଦର ମଧୁର ଆନନ୍ଦ ନଉଥିଲି। ଭାଉଜ ବି ଏଥର ଓ ଆହ କହି ଚିଲେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ହିଟ୍ ହେଇ ସ୍ପିଡ ବଢେଇଲି। ମୁଁ ଭାଉଜ କି ଦେହ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଚ ମ, ପ୍ଲିଜ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗେହିବାକୁ ଦବ। ଭାଉଜ ଆରେ ଆଜି ଗିହ ତମେ ମନ ଭରିକି। ମୋ ମନକୁ ପାଇଲେ ଥରେ ଦି ଥର ନୁହେଁ। ତମ ଭାଇ ନଥିଲା ବେଳେ ରାତି ରାତି ଗେହିବାକୁ ଦେବି। ଭାଉଜଙ୍କ ବେଦ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ହିଟ୍ ହେଇଗଲି।
ଆଉ ସବୁ ବଳ ଲଗେଇ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମାରି ଚାଲିଲି। ଏଥର ପେଟ ଆଡୁ ଶିହରଣ ଗୋଟେ ଖେଳି ଆସିଲା। ଜାଣିଲି ଯେ ଏବେ ବାଣ୍ଡ ମାଲ ଖଲାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ପାଖେ ମୁହଁ ରଖି ଲାଷ୍ଟ 5ଟା ସଟ ମାରିଲି। ଭାଉଜ ବି ପୋଖତ ମାଇକିନା ସିଏ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ମୋର ବାହାରିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ମତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବହୁଦିନ ହେଲା ଭର୍ତ୍ତି ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ଢାଳିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇ 5 ମିନିଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡି ରହିଲି। ବାଣ୍ଡ ଛୋଟ ହେଇ ବିଆ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ମନ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଫୋନ ଆସିଲା। ଆଉ ଲୋକେସନ ପଠେଇବାରୁ ସେ ଗାଡି ଠିକ କଲେ ଆସି। ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁ ପଛ ସିଟ୍ରେ ଆମ ସମ୍ଭୋଗର ପ୍ରମାଣ କିଛି ପାଇଲେନି ସିଏ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବି ଭାଉଜ କେମିତି ଘରକୁ ଡକେଇଲେ ରାତି ଅଧାରେ ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ପଶେଇକି ରାତି ସାରା ଶୋଇଲେ। ଆପଣ ଏହି ଗିହା ଗେହି କହନି ପଢି ଚରମ ସୁଖ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।